آغاز کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جہاں پی ٹی آئی کے 10 ارکان اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواست پر سماعت وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کو 1 گھنٹے کا وقت دیا تھا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ پوچھ کر بتایا جائے کیا 10 ارکان بیان حلفی دیں گے کہ وہ پارٹی پالیسی کے خلاف جائیں گے۔ اس وقت سماعت جاری ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی وکیل سے سوال کیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کا پارلیمنٹ چھوڑنے کا فیصلہ غلط تھا؟ اگر واقعی عوام کی نمائندگی کے لیے پارلیمنٹ واپس جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کی بات میں تضاد ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے واپس بھی نہیں جانا لیکن ہم آرڈر جاری کریں۔ آپ کیا عدالت سے صرف ایک فارمیلٹی کا آرڈر چاہتے ہیں؟ پہلے 10 ارکان بتائیں کیا وہ پارٹی پالیسی کے خلاف پارلیمنٹ جائیں گے؟ تمام 10 ارکان عملاً واپس پارلیمنٹ جانے کا بیان حلفی دیں تو اس پر ہم درخواست سننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے 10 ارکان اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کے خلاف کی درخواست ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ استفسار کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کا پارلیمنٹ چھوڑنے کا فیصلہ غلط تھا؟ اگر واقعی عوام کی نمائندگی کے لیے پارلیمنٹ واپس جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کی بات میں تضاد ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے واپس بھی نہیں جانا لیکن ہم آرڈر بھی جاری کر دیں، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کیا آپ عدالت سے صرف ایک فارمیلٹی کا آرڈر چاہتے ہیں؟ یہ استفسار کیا گیا ہے۔ حکمراں اتحاد کا بڑا فیصلہ، عمران خان کے ممکنہ لانگ مارچ کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو بھی خبردار کر دیا کہ وہ عمران خان کی اعلی کار بننے سے باز رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں واضح کر دیا گیا کہ آئین شکن کو قانون نکیل ڈالنا خود آئین کا تقاضا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اتحادیوں نے بجلی کی قیمت کم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اداروں کو آئین کی راہ سے ہٹانے والا غدار، سازشی اور فسادی ہے۔ آئین شکن کو قانونی نکیل ڈالنا خود آئین کا تقاضا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں اتفاق۔ شرکا نے قومی سلامتی کے خلاف سازش اور سفارتی سائفر میں رد و بدل کی تحقیقات کی حمایت کر دی۔ ملک کے بڑوں نے واضح کر دیا کہ کسی کو بھی دارالحکومت پر یلغار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں عمران خان کی اعلی کار بننے سے باز رہیں۔ اتحادی جماعتوں نے لانگ مارچ سے نمٹنے کا اختیار وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ اجلاس میں پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا مہم کی بھی شدید مذمت کی گئی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اقتدار کی ہوس میں پاگل عمران خان کا اداروں اور دفاعی قیادت کو ہدف بنانا انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ بھی طے پایا کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ قبل از وقت الیکشن کے لیے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف دوپہر 3 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ شہباز شریف آڈیو لیکس اور عمران خان کے الزامات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو وزیر اعظم شہباز شریف دوپہر 3 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ شہباز شریف آڈیو لیکس اور عمران خان کے الزامات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ پنجاب حکومت میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ نے لانگ مارچ کے لیے سرکاری وسائل دینے سے صاف انکار کر دیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے ہاشم ڈوگر کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ کہتے ہیں پنجاب حکومت عمران خان کی ہدایات پر عمل کرے گی۔ ایک بندے کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک۔ یلغار سے پہلے آپس میں تکرار، شہر اقتدار میں محاذ گرم ہونے سے پہلے ہی تحریک انصاف اور اتحادیوں میں اختلافات سامنے آنے لگے۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے واضح انداز میں بتا دیا کہ لانگ مارچ سیاسی معاملہ ہے اور صوبائی حکومت کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ لندن کے ٹھنڈے ماحول میں پرویز الہی کے سامنے کابینہ کے اہم رکن کے خیالات رکھے گئے تو انہوں نے اپنے ہی وزیر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ داخلہ جو ہے نا، انہوں نے آج ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے، ظاہر آپ کے زیر داخلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ مارچ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی، تو یہ ایک عجیب سی بات نہیں ہو جائے گی کہ آپ کا لیڈر لانگ مارچ کر رہا ہے اور آپ فیسیلیٹیٹ نہ کریں؟ ایسی یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتوں پہ آپ بھی غور نہ کیا کریں، کیونکہ ایک بندے کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک۔ پرویز الہی نے مزید کہا کہ لانگ مارچ سے متعلق عمران خان کی ہدایات پر صوبائی حکومت پوری طرح عمل کرے گی۔ عمران خان جسے آزادی مارچ کا نام دے رہے ہیں وہ بظاہر ان کے لیے پریشانی مارچ بن چکا ہے۔ ناکامی کے خدشے نے چیئرمین پی ٹی آئی کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ رہنما اور کارکنوں سے حلف تو لے لیا لیکن لانگ مارچ کی تاریخ پھر بھی نہیں بتائی۔ قذافی بٹ کی رپورٹ۔
लॉन्ग मार्च कहीं फिर नाकाम ना हो जाए। मार्च में लोगों का हदफ कैसे पूरा करना है, पीटीआई चेयरमैन की परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी। कारकुनान से लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए हलफ ले लिया। हर किस्म की कुर्बानी दूंगा। ऐवान वज़ीर आला में मुख्तलिफ इजलास से आए रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात में ज्यादातर बात कारकुनों की तादाद के हवाले से ही की। खिताब में कारकुनों से बार बार वादे लेते रहे। हर एमएनए, एमपीए और मकामी रहनुमाओं को मुख्तलिफ टास्क सौंपते हुए कहा कि पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली 4-4 हजार और सूबाई असम्बली के मेंबर 2-2 हजार कारकुन साथ लेकर आए। 6,000 लोग लेके आने इस्लामाबाद, उसके लिए लॉजिस्टिक्स, ट्रैवल, वहाँ पहुँचना, ये सारी तैयारी आपकी जिले तंजीम या टाउन्स की तंजीम को करना चाहिए अभी से। विलेज और नेबरहुड काउंसिल से 100 अफराद लाने के अहकामात दिए और डाटा शिबली फराज को भेजने की हिदायत की। इमरान खान ने कारकुनों से खिताब में 25 मई के लॉन्ग मार्च की नाकामी और एहतजाजी प्रोग्रामों में कारकुनों के ना आने का भी एतराफ किया। कैमरामैन उमर अजीम के साथ कजाफी भट्ट, सवा, लाहौर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि आर्मी चीफ कोई भी आ जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। आर्मी चीफ का तकर्रुर मेरिट पर होना चाहिए। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि शुक्र है उन्होंने साइफ़र को तस्लीम तो किया। अगर कमेटी ने मुझे बुलाया तो पहले ये सवाल करूँगा कि डोनाल्ड लू ने किसको हटाने का कहा था। लॉन्ग मार्च के हवाले से तहरीक इंसाफ के सरबराह का कहना था कि वो किसी को तारीख नहीं बताएंगे। इमरान खान के मुताबिक 16 अक्टूबर दूर है, हो सकता है कि ज़िमनी इंतखाबात की नौबत ही ना आए। इमरान खान को नवंबर के हॉल पड़ रहे हैं। नवंबर भी खैर आफियत से गुजर जाएगा, इंतखाबात भी अपने वक्त पर ही होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम बोले। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए सदर के जरिए पैगाम भेजा और मेहनत समाजत की। पाकिस्तान की सियासत में अगर वो न्यूट्रल हुए हैं, सारी कौम जो है उस चीज को अप्रिशिएट करती है, सारी कौम जो है उनके स्टैंड के साथ है। किसी शख्स के इक़्तिदार की हिफाजत के लिए ये चौकीदारी के लिए मामूर नहीं हुई। इतनी बेहयाई के साथ वो कह रहा है गैर जानबदारी को छोड़ें और मेरी मदद फरमाएं। प्रेसिडेंट साहब जो है जाते हैं, मिन्नतें करते हैं, मुलाकात कराते हैं, वहाँ पे पाँव पकड़ता है, माफी मांगता है, तरले करता है। जलसों में अपने वर्करों के सामने जो है बढ़के मार, उसको हॉल पड़ रहे हैं नवंबर के। उसने जो प्रोग्राम बनाया हुआ था कि मैंने 5 साल ये भी मुकम्मल करने हैं और 5 साल अगले भी लेने हैं, उसने उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा। इक़्तिदार की हवस ने इस शख्स को पागल कर दिया हुआ है। 5 अशखास के नाम आते हैं, 5 में से कोई भी अपॉइंट किया जा सकता है। माजी में ऐसे साल हैं जिसमें 5 नंबर से जो नाम नहीं भी रिकमेंड हुए थे उनमें से भी लोगों पे अपॉइंट किया गया। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मराइल आइन और कानून के तहत तय पाएंगे। वक्त पे इलेक्शन होगा। और इमरान न्याजी या इमरान नाजी, साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से लॉन्ग मार्च से पहले कारकुनों से हलफ लेने पर सोशल मीडिया सार्फिन ने दिलचस्प तबसरे किए हैं। किसी ने इमरान न्याजी को नाजी हिटलर से मिलाया तो किसी ने इमरान खान के अंदाज को नाजी सल्यूट करार दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरे लिए इस वक्त कौम मेरे साथ खड़ी है। मैं जब चाहूँ इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूँ, लेकिन अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहा। ऊंची दुकान, फीके पकवान, कुछ ऐसे ही है हमारे कप्तान। कभी धरने की कॉल, कभी लॉन्ग मार्च का ऐलान। एकदम कॉल दूंगा, सबने मेरी कॉल की इंतजार करनी है, ज्यादा देर नहीं है। दूसरों को नाक घबराने का भाषण देने वाले कप्तान पर लगता है 25 मई के नाकाम स्टंट के बाद अब घबराहट तारी है। घबराना नहीं है आपने, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। जब ही तो इमरान खान ने इस बार लॉन्ग मार्च से पहले कारकुनों से बाकायदा हल्फ लेना शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। इस नाम निहाद हल्फ बर्दारी पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। इमरान न्याजी को इमरान नाजी ही करार दे दिया है। सार्फिन ने तंज़ो मिज़ाज से भरपूर मीम्स भी बना दिए। किसी ने इमरान न्याजी को हिटलर नाजी से मिलाया तो किसी ने चेयरमैन पीटीआई के अंदाज को न्याजी सलूट का लक़ब दिया।
हल्फ लेने की नौबत आखिर आई क्यों? क्या साथियों और कारकुनों की वफादारी पर शक है या फिर लॉन्ग मार्च की नाकामी का खौफ? सवाल उठ रहे हैं। माशी बहाली के साथ साथ एक और बड़ा टास्क वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं वो अपने कायद मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म कराने का मिशन भी पूरा करेंगे। इस अहम मकसद के लिए न सिर्फ मौजूदा पार्लियामेंट में जाएंगे बल्कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम करके 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म कराया जाएगा। वफाकी वज़ीर का कहना था कि इमरान खान खुद को रियासत से ऊपर समझते हैं। इस मरतबा इस्लामाबाद में किसी को डेरे नहीं डालने दिया जाएगा। तो मेरे एजेंडे में ये चीज शामिल है कि मैंने इसको फास्ट ट्रैक करके इसको लेके करवाना है। माशी इस्तेहकाम के साथ साथ वजीर खजाना का एक और अहम मिशन। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने का टास्क। वजीर खजाना इसहाक डार ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बताया कि मियां साहब की नाअहली खत्म कराने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम काफी हैं। पार्लियामेंट कैन टेक इट्स ओन कोर्स। अभी मौजूदा पार्लियामेंट बिल्कुल लेके जाएगा। आईनी तरमीम के लिए आपके पास नंबर नहीं है, इसके लिए आईनी तरमीम दरकार है। ये इसके लिए इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट काफी होगी। 62(1)(f) के नीचे कहा जाता है कि रूल्स नहीं है, वो आप रूल्स बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने लीगी कायद के खिलाफ केसेस को बेबुनियाद करार दिया। फ्रेंकली टू बी फेयर टू मियां नवाज शरीफ, वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, जैसा अपने इलाज जो कि अभी उनका कुछ रहता है वो आएंगे तो ये केस तो हवा में उड़ेगा। ये केस अब तक खत्म हो जाने चाहिए थे। वफाकी वजीर ने ये भी वाज़े कर दिया कि अब इस्लामाबाद में किसी को डेरे नहीं डालने देंगे। लॉ एंड ऑर्डर विल टेक इट्स ओन कोर्स। राना सनाउल्लाह विल डू व्हाटएवर ही इज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन टू डील विद दिस। नंबर 1 ही है कि अगर वो कहेंगे कि हम अपना रोगिज्म के जरिए आ जाएं और बैठ जाए, इस दफा वो अलाउ नहीं होगा। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि इमरान खान खुद को रियासत से ऊपर समझते हैं। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। और अब आपको ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सदर ममलिकत के खिताब का बॉयकॉट कर दिया है। आज होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया गया है। इमरान खान ने पार्टी सेंटर्स को सदर आरिफ अलवी के खिताब के दौरान असेंबली हॉल में जाने से रोक दिया है, जबकि सैनेट में PTI की पार्लिमानी पार्टी ने अरकान को फैसले से आगाह भी कर दिया है। अपोजिशन लीडर ने हिदायत की है कि तहरीक इंसाफ का कोई सेनेटर मुश्तरका इजलास में नहीं जाएगा। लाहौर में जगह जगह माफिया काबिज इंतजामिया लोगों की जाती जमीन के पीछे पड़ गई। लाहौर में खरबों रुपए मालियत की 34,000 कनाल से ज्यादा अराजी पर माफिया के काबिज होने का इंकशाफ हुआ है, मगर इंतजामिया सरकारी जमीन वागुजार कराने के बजाय रोडा की आड़ में जमीनें हथियाने में मसरूफ है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान अलीम से। उस्मान, तफसीलात दीजिए। जी बिल्कुल, जो जिले इंतजामिया है लाहौर की, वो रूडा प्रोजेक्ट की आड़ में जो किसान हैं उनकी जाती ज़मीनें हथियाने में मसरूफ है, जबकि दूसरी जानिब जो लाहौर शहर है उसमें कब्जा माफिया ने जगह जगह पंजे गाड़े हैं और लाहौर की 34,000 कनाल से जायद अराजी जो है वो इस वक्त कब्जा माफिया के शिकंजे में है, जिसको अराजी को वागजार करवाने के लिए ना तो कोई ऑपरेशन किया जा रहा है और ना ही इस हवाले से इंतजामिया जो है उसकी जानिब से कोई एक्शन लिया जा रहा है। तहसील सिटी की अगर बात की जाए तो इसमें 17,647 कनाल अराजी पर कब्जा माफिया जो है वो बराजमान है। इसी तरह तहसील मॉल टाउन की 3,317 कनाल अराजी पर कब्जा माफिया काबिज है। तहसील कैंट की 8,000 से ज्यादा कनाल अराजी, इसी तरह तहसील शालीमार की जो 998 कनाल अराजी है इस पर कब्जा माफिया काबिज है। लेकिन जो जिला इंतजामिया है वो बजाय सरकारी जमीन पर कब्जे छुड़ाने के लोगों की जो जाती जमीनें हैं वो सरकार को खुश करने के लिए रूडा प्रोजेक्ट की आड़ में उनकी तरफ जो है वो ऑपरेशन करके अपना तमाम तर मसरूफियत जो है वो जारी रखे हुए हैं, जबकि लोगों की जाती जमीनें जो हैं वो खींची जा रही हैं और दूसरी जानिब जो सरकार की जमीनें हैं वो अब भी जो कब्जा माफिया हैं उन पर काबिज हैं और आए दिन जो ऑपरेशन किए जाते हैं सरकारी जमीन को वागजार करवाने के लिए वो भी फोटोशूट और खोखले दावे जो हैं वो साबित होते हैं। एक रोज ऑपरेशन किया जाता है और उसके अगले ही रोज जो अफसरान हैं उनकी मिली भगत से, जो पटवारी हैं, मुंशी हैं, इस समेत जो तहसीलदार हैं उनकी मिली भगत से दोबारा पर सरकारी जमीनें जो हैं उन पर काबिज जो है वो काबिज हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम आपका। और रूडा मंसूबा गरीब किसानों के लिए वबाल जान बना हुआ है। काला खताई रोड पर फसल काश्त करने की सजा किसानों को गुंडों के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट करेंगे आसिम नसीर।
راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی عمران خان کی اما پر کاروائیاں جاری. کالا خطائی روڈ پر واقع موضع ایانگر کلا میں فصل کاشت کرنے والے کسانوں کو پرائیویٹ گنڈوں کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. روڈا انتظامیہ نے پولیس کی بھاری تعداد بھی بلوائی. انتظامیہ نے پٹواریوں اور پولیس کے ساتھ مل کر گرین لینڈ پر قبضے کی کوشش بھی کی. کسانوں نے الزام عائد کیا روڈا نے کاشت کی جانے والی زمین کو بھی قبضے میں لے لیا. لاکھوں روپے کی فصل کے بیج چھین کر زمین قبضے میں لے لی گئی. متاثرین نے الزام عائد کیا روڈا نے مزید زمین انکوائر نہ کرنے کے احکامات کو بھی ہوا میں اڑا دیا. کسانوں نے ناجائز کارروائیوں پر سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عاصم نصیر، سما، لاہور. پرانے لاہور پر نیا لاہور بسانے کا منصوبہ اپنے ساتھ کئی گھروں کی خوشیاں روند گیا. متاثرہ خاندانوں کی بس ایک ہی آواز ہے کہ انہیں کب انصاف ملے گا. لاہور سے عائشہ عطا کی رپورٹ. مکان چھن گیا تو کسی کو بیٹی بیانی تھی. کھڑی فصلیں آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتی دیکھ کر کئی افراد دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے. روڈا متاثرین کی کہانی چلیے آپ کو سناتے ہیں انہی کی زبانی. فصلیں تباہ ہو گئی ساری. راوی کنارے نیا شہر بسانے کا منصوبہ لوگوں سے ان کی خوشیاں چھیننے لگا. ہاتھوں سے روزگار اور سر سے چھت ہتھیائی گئی تو متاثرین سسکیوں میں اپنا دکھ چھپانے لگے. روڈا اہلکاروں نے 80 سالہ اللہ دیتا کی کھڑی فصلوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے بلڈوزر چلا کر تباہ کیا تو اللہ دیتا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا. موقع پر ہی ہارٹ اٹیک ہونے سے اللہ دیتا چارپائی کا ہو کر رہ گیا. مکئی کی سارا باغ ہے نے میرے کچھ سامنے نہ تباہی کی ہے. میرے دل کو ہوا ہے تو میں مجید پہ گیا ہوں. ڈاکٹر کا اٹیک ہو گیا. روڈا حکام نے کھڑی فصلوں پر بلڈوزر چلایا تو بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کی تیاریاں کرتے غفور اور اس کی اہلیہ مجیدہ بی بی پر غم کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا. بیٹی دی شادی کرنی کی قصور کی ساڈا شہ کو نہیں کس طرح شادی کریے کہڑے حساب نہ کریں. کوئی پیسہ دلا ہو تو شادی کریے جو کمانا سی تو شادی کرنی. فصلیں تباہ ہو گئی ساری. یوں تو روڈا کی آڑ میں سینکڑوں گھروں کو تباہ کیا گیا مگر یہاں کہانی شازیہ بی بی اور ان کی بہن کی ہے جن کے سر سے ظالم روڈا نے چھت ہی چھین لی ہے. ساڈا مکان ڈگیا ساڈی آنکھاں دے سامنے. ہن اسی بچے چھوٹے چھوٹے لے کے کتھے جائیے. اے ساڈے دیور دا گھر ہے جتھے اسی بیٹھے ہیں. اپنا تے رڑ گیا ہن کوئی گل ہی نہیں سندا. اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی دہائیاں دیتے متاثرین چیخ چیخ کر حکومت سے اپنا قصور پوچھ رہے ہیں. روڈا متاثرین کی دہائی مت کرو مزید تباہی. اناج چھینا مکان چھینا بہت ہو چکی رسوائی. کیمرامین جواد یحییٰ کے ساتھ عائشہ عطا، سما، لاہور.